الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi terus mendapatkan Assalatu jami'an rahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah. Astagfirullah العظيم الذي وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام وغفر ربنا وتعالى يا الذي والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها القصر ويأتي جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وضررنا وخشعنا وتأمرنا وتمنى تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك القرآن وردنا القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertepatan dengan malam ke-17. Masya Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ruangannya masih panas kan? Masih ada kipas. Panas? Belum. Oh, habis makan. Itu pintunya belum Habis makan. Hawa tadi ada sambal tuh kali kan? Kebanyakan. Oh, asin tak terasa. Asin tak terasa bang. Mungkin karena banyak nih kan profit. Oh, di atas sama nih. Amat di atas tidak panas ya? Tidak panas. Panas? Oh, tidak. Ya dibetulkan. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga nanti dapat juga mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Oh, dapat. Oke. Alhamdulillah. Khusus malam ini saya langsung diminta nih, tadi agak lupa ya, biasa sifat manusia. Al-insan mahmul khata wa nisyan. Memang manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi ada dalil pula lupa ya. Baik ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke malam 17 Ramadan. Alhamdulillah, setelah tentunya melewati 1 sampai 10 sampai 16. Kalau dibagi per 10 berarti kita ini ada 10 kedua. Setelah 10 pertama, kedua dan ketiga kita berada di 10 kedua. Kalau dibagi 2 berarti ini sudah setengah lewat 2 hari. Oleh karenanya kita perlu penyemangat agar ibadah-ibadah kita khususnya semakin akhir nanti semakin semangat dan juga tidak terganggu dengan hal-hal yang biasanya membuat kita terganggu. Jadi tidak terganggu dengan hal-hal yang biasanya membuat kita terganggu. Apa tuh? Tahu kita sendiri lah ya. Jadi saya pernah buat konten, jadi di kawan-kawan buat konten, kita buat apa sih yang bisa menyemangatkan kita ibadah, khususnya bulan Ramadan ini. Jadi kita rumuskan ada 5 untuk kita agar menjadi wasilah penyemangat kita dalam ibadah. Yang pertama yaitu niat. Apa yang pertama Bu? Niat. Dan saya tanya ibu-ibu karena suaranya pasti besar, ramah ibu-ibu ini. Yang pertama niat, pastikan ibadah kita, puasa kita, yang lainnya kerja kita juga harus niat karena Allah. Karena kalau sudah niatnya karena Allah, maka insya Allah akan dimudahkan dan juga mendapatkan keberkahan. Niat, yang pertama harus niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, karena Allah. Apalagi sholat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil dari malam lillahi ta'ala, mahmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya karena Allah. Mau bekerja pun gitu, usahakan keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa menyebut nama Allah, maka tidak akan ada keberkahannya. Minimal kalau kita tak hafal doa-doanya, doa masuk WC ke, doa mau makan ke, doa bercermin ke, Allahumma kama hasanna khulqi hasin khuluqi. Jadi minta sama Allah. Jadi harus diniatkan
harus kita menyebut minimal bismillah. Kalau tak hafal doa-doanya, minimal menyebut bismillah, harus ada nama Allah. Karena kalau kita lakukan sesuatu itu dengan ada kalimat Allah, maka akan ada keberkahannya. Jadi yang pertama niat. Yang kedua, agar ibadah-ibadah kita ini juga semakin semangat, tidak hanya stabil, atau semakin 10 terakhir nih jangan sampai kita menghilang dari masjid-masjid nih. Kalaupun menghilang di masjid yang biasa kita tempati, usahakan kita berada di masjid lain gitu. Misalnya karena mau kebutuhan lebaran jadi belanja lah malam-malam ke Kota Baru misalkan, karena Kota Baru kan ramai itu. Usahakan sebelum belanja sholat isya atau tarawih di Masjid Darul Falah misalkan, tadi di jalan tuh. Sana kan tak lama kan 11. Dari itu belanja lah. Ramayana kan buka sampai jam 10 kan gitu ya. Misal Ramayana, misal begitu. Atau udah belanja semua. Sekarang kan online kan pulang. Jadi yang pertama niat, yang kedua ilmu. Usahakan setiap ibadah yang kita lakukan kita harus tahu ilmunya. Karena semakin kita tahu ilmunya maka akan semakin mudah, maka akan semakin semangat. Tahu fadilahnya maka akan semakin semangat. Misalnya kalau orang tahu kata Nabi duduk di depan saf pertama ini sama azan orang berebut bisa bertinju orang ini. Kalau dia tahu keutamaannya, maka kalau kita tahu keutamaan sholat Jumat pun bisa lebih awal misalnya. Saf bisa duluan, atau kalau ibu-ibu berjamaah misalnya. Ya, jadi kalau bisa kita ketahui ilmu-ilmunya. Sekarang banyak media-media yang dapat kita gunakan untuk kita belajar. Handphone gunakan untuk belajar juga, karena nanti dia mungkin juga akan jadi saksi di hadapan Allah. Nanti kita gunakan untuk apa saja nih handphone kita. Oh, digunakan juga untuk foto-foto kegiatan bagus-bagus. Misalnya digunakan juga untuk YouTube, nonton YouTube tapi untuk ceramah, belajar. Jadi insya Allah akan jadi saksi. Maka gunakan alat-alat ini juga untuk belajar. Sekarang juga banyak media-media belajar, media sosial. Jadi gunakan itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak belajar. Jangan sampai kita bisa tidak tahu keutamaan apa, keutamaan puasa, belajar lewat nonton di TV, lewat di HP juga bisa. Jadi yang pertama niat, yang kedua ilmu. Usahakan segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus tahu dasarnya, harus tahu juga fadilahnya agar semakin bersemangat. Nah tuh makin panas kan? Makin panas. Ke atas kali. Karena mungkin terlalu penuh. Ke atas boleh ke atas. Oh bisa. Yang kedua ini dalam beberapa hari ini juga Ustaz Lukman ini biasanya juga menyampaikan, yaitu paksakan. Jadi kemarin ada juga ibu mertua saya buat status dengan ibu mertua saya betul orang Jawa. Jadi segala ibadah itu memang harus dipaksakan. Ya. Kalau kita tidak paksakan, maka nanti akan setan yang memaksakan itu. Jadi usahakan juga, karena setan tidak akan diam melihat kita ibadah. Jadi maka harus juga dengan paksa. Karena seluruh ibadah yang disyariatkan Islam ini, agama kita ini juga bersifat memaksa. Seperti puasa misalnya. Untuk anak-anak memang untuk belajar, dalam tahap belajar harus kita paksakan. Terus untuk kita ibadah, terutama misalnya sholat subuh ke sholat malam ke, memang harus agak dipaksakan. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini yaitu kalau biasa Ustaz mengajar baca doa Allahumma paksain. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua cari ilmunya, yang ketiga harus agak memaksakan. Yang keempat yaitu lingkungan. Usahakan lingkungan, cari lingkungan kita yang menyemangati untuk kita beribadah. Lingkungan bisa berupa tempat, juga bisa berupa teman. Makanya alhamdulillah kalau yang ikut majelis, ini tengah-tengah lesu, tengah-tengah bosan, boring, oh ini ada jadwal majelis, ikut majelis, insyaallah terada. Yang tidak ikut majelis misalnya pergi ke majelis Yahya, lihat ya begitu masuk ya lampu udah senang. Wah, masya Allah lampunya mengembirakan. Lampunya belum masuk masjidnya kan? Tambah masjid masuk masjidnya sejuk ya.
kok ini panas nih, mungkin agak ada nih. Dan setengah bulan belum cuci. Mudah-mudahan tak panas ya. Berarti tak boleh lama-lama ya. Jadi yang keempat yaitu lingkungan. Usahakan lingkungan teman kita atau tempat kita mendukung untuk kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pasrahkan diri kepada Allah dengan membaca doa, mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ke sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau mengajarkan dipegangnya tangan Mu'adz bin Jabal itu pada saat berjalan, menggandeng berjalan. Jadi Rasulullah itu baik gitu ya. Jadi diajarkan baca doa ini setiap setelah sholat. Biasa kok imam-imam biasa habis pas zikir sebelum subhanallah tuh ada yang baca itu. Jadi baca doa ini setiap habis sholat. Ikut saya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah cukup. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk selalu bisa dzikrika, mengingatmu. Jadi minta tolong sama Allah untuk selalu bisa mengingatnya. Yang kedua, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa husni ibadatik, agar bisa terus memperbaiki ibadah-ibadahnya. Kita yakin, kita mungkin tahu dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita dalam ibadah. Oleh karena yang terakhir, pasrahkan diri kepada Allah, bertawakal, baca doa tadi, diamalkan. Coba sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat manfaat khususnya bagi kami pribadi dan keluarga, dan tentunya mudah-mudahan semua juga bisa mengamalkan agar mudah-mudahan menjadi wasilah ibadah kita semakin bersemangat, semakin tahu ilmunya, semakin enak, semakin semangat, dan mudah-mudahan semua juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf harus mengisi hari ini, mungkin mengambil jadwal Sabtu ini digantikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salam